ધોરણ 10 ધોરણ 10 ધોરણ 10 ધોરણ 10 ઓય ઇંગ્લિશ ઇંગ્લિશ વર્ષ 17-18 વર્ષ 17-18 યુનિટ 1 યુનિટ 1 અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ સામા પ્રવાહે સામા પ્રવાહે ટોપિક બી ટોપિક બી સીતાપુર લાઇટ સીતાપુર લાઇટ in rural Uttar Pradesh in rural Uttar Pradesh over 60% over 60% of households are without power. Sitapur district is is one such place with no power. A small social enterprise enterprise called Mera Gaon Gaon Power MGP is trying to change things. They are Putting putting two solar panels 2 solar panels at a time. in just Over a year, MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grid at at a village level. a village level. ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામ વિસ્તારોમાં 60% ઉપરાંત ઘરોમાં વીજળી નથી. આવી જ એક વીજળી વગરની જગ્યા છે સીતાપુર જિલ્લો. મેરા ગાંવ પાવર MGP નામની એક નાની સામાજિક સંસ્થા પરિસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. તેઓ એકી વખતે 2 સોલર પેનલ મૂકી રહ્યા છે. આશરે એક વર્ષમાં MGP એ ગ્રામ કક્ષાએ 3,500 થી વધારે ગ્રાહકોને સોલર પાવર મિની ગ્રીડ સાથે જોડ્યા છે. Village by village, MGP is building a network of low cost solar microgrids that provide to red light and and a mobile charging a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees 25 rupees per week. That is cheaper than kerosene, which can cost almost double across a month. Solar power as a smokeless source of light comes with added benefits added benefits to customer health
to customer health. એક પછી એક ગામમાં એક પછી એક ગામમાં MGP MGP ઓછી કિંમતના ઓછી કિંમતના સોલર માઇક્રોગ્રીડ્સનું સોલર માઇક્રોગ્રીડ્સનું નેટવર્ક જાડું ઊભું કરી રહ્યું છે, ઊભું કરી રહ્યું છે, જેના દ્વારા ખર્ચ આપતા અથવા ચૂકવતા ગ્રાહકોને બે લેડ લાઇટ અને એક મોબાઈલનું ચાર્જિંગ પોઈન્ટ અઠવાડિયે અઠવાડિયે ₹25 દરે જોડી આપે છે. તે કેરોસીન કરતા સસ્તું છે, કારણ કે એક મહિનામાં તેનો કેરોસીનનો ખર્ચ બમણો આવે છે. સૌર ઉર્જા પ્રકાશનો એક ધુમાડા રહિત સ્ત્રોત હોવાથી ગ્રાહકના સ્વાસ્થ્ય માટે વધારે લાભકારક છે. Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved in the village of Damdampurwa. The team maps The team maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. Some householders join in while others look on, calling out orders or or watching the curious proceedings wide-eyed. ગામડામાં માઇક્રોગ્રીડ ઊભી કરવી એ એક ભવ્ય પ્રસંગ હોય છે, અને દરેક જણ તેમાં રસ લે છે. દમદમપુરવા નામના એક ગામમાં બપોરના બળબડતા તડકામાં એક ટીમ ઘરે ફરીને આખા એ ગામનો એક નકશો તૈયાર કરે છે, જેથી એ નક્કી કરી શકાય કે ગ્રાહકને પાવરના સ્ત્રોત સાથે જોડવા માટે દરેક તાર ક્યાં મૂકી શકાય. અમુક ગ્રાહકો આ કામમાં જોડાય છે, જ્યારે બીજા કેટલાક ઊભા આદેશ આપે અથવા આ રસપ્રદ કાર્યને કુતૂહલપૂર્વક જુએ છે. The roof of a sturdy brick-walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery,
as one of the company's first electrician to be recruited to be recruited from the local district block of કયું ગામ છે? રેઉઝા. installs the panel in a southerly direction to capture as much sunlight as possible. panel તકતીઓ અને બેટરી ગોઠવવા માટે દરેક ગામમાં એક મજબૂત ઈંટની દિવાલવાળા ઘરનું છાપરું પસંદ કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક જિલ્લાના રેવસા બ્લોકમાંથી કંપની દ્વારા ભરતી કરવામાં આવેલો સૌથી પહેલો ઇલેક્ટ્રિશિયન એઝાઝ વધારેમાં વધારે સૂર્યપ્રકાશ પકડી શકાય તે રીતે પેનલને દક્ષિણ દિશામાં બેસાડે છે. We are saving our environment with this light and there is no pollution in our homes either, says a farmer from the village. આ લાઇટથી અમે અમારા પર્યાવરણની રક્ષા કરીએ છીએ અને અમારા ઘરોમાં પણ પ્રદૂષણ થતું નથી. ગામનો એક ખેડૂત કહે છે new businesses are starting to emerge strongest the customer too, says another. In the village, customers are using the light to view sarees by night. In another, one man now has a night business making plastic tablecloth. He says ગ્રાહકોમાં પણ નવા વ્યવસાય ઊભા થઈ રહ્યા છે. એક બીજો ખેડૂત કહે છે એક ગામમાં ગ્રાહકો રાત્રે સાડી વણવામાં આ લાઇટનો ઉપયોગ કરે છે. બીજા એક ગામમાં એક માણસ માટે પ્લાસ્ટિકના ટેબલ ક્લોથ બનાવવાનો
રાતનો વ્યવસાય બની ગયો છે. વ્યવસાય બની ગયો છે. તે કહે છે તે કહે છે It's nice It's nice to have light to have light while while we we cook and eat. and eat. Our children Our children are also studying more now. now. રસોઈ અને ભોજન દરમિયાન લાઈટ હોય હોય તો સારું લાગે છે. તો સારું લાગે છે. અમારા બાળકો પણ હવે વધારે અભ્યાસ કરે છે. આ સીતાપુર લાઇટમાં ઉત્તર પ્રદેશના એક જિલ્લામાં જ્યાં લાઇટ વગરનું જીવન હતું, એટલે લાઇટ વગરનું જીવન એટલે એમનું જીવન કેટલા વાગે શરૂ થાય? સવારે સૂર્ય ઉગે અને 6 કે 7 વાગે અજવાળું થાય ત્યાંથી સાંજે સૂર્ય આથમે ત્યાં સુધી, એટલે 6, 6:30 સુધી, ત્યાં સુધી એમનું જીવન હોય. 6, 6:30 સુધી બધા પોતપોતાના કામે જ્યાં ખેતર વેતરમાં ગયા હોય ત્યાંથી પાછા આવી જાય પછી દીવો, કેરોસીનનો પેલો ફાનસ, આ તે એવું બધું કરીને પછી ખાટલે બેસે. રસોઈ પણ એમાં જ થાય, એ અંધારામાં ફાનસ કે દીવાના લાઇટમાં. બરાબર. હવે ગઈકાલનો દિવસ બધાને ખબર જ છે. કાલે મોટા ભાગના લોકોને એવું બન્યું હશે કે જમવાના ટાઈમે જ લાઈટ ગઈ હશે. બરાબર. આમ આપણે જમતા જમતા ટીવી જોઈએ એટલે લાઈટ હોય તો કેટલું બધું કરી શકીએ, પણ કાલે આપણે કશું કરતા હતા? ખાવાનું આમથી આમ મોઢામાં જતું હતું, નાકમાં જતું હતું, કોઈ ખબર પડતી હતી? નથી પડતી. અંધારામાં પણ કોળીઓ તો મોઢામાં જ જાય, ક્યારે નાકમાં ના જાય. બરાબર. એટલે લોકો અંધારામાં, આપણે એમ કહીએ લાઈટ વગર ના જીવાય, પણ લાઈટ વગર લોકો જીવે છે આજની તારીખમાં. બરાબર. પણ અહીંયા આગળ આ લાઈટ મળી તો લાઈટથી શું ફાયદા થયા? લાઈટથી શું ફાયદા થયા? તો કે ભાઈ આખો દિવસ તો કામ બધા કરતા હતા, પણ અમુક ગામના લોકો રાત્રે ફ્રી ટાઈમમાં, આખો દિવસ ખેતરમાં ને એમાં હોય, પણ રાત્રે સાડી વણાટ એટલે વણકર કોમ જે કહેવાય, આપણે ત્યાં ઘણા બધા વણકરો મહેમદાવાદમાં પણ છે, તો એ વણકર લોકો પહેલા કપડા વણવાનું કામ એટલે કપડા બનાવવાનું કામ પેલા હાથસાળ ઉપર, તો એ રાતના એ કરી શકે, એટલે ઓવર ટાઈમ વધારાનો વ્યવસાય કરી શકે. તો વધારાનો વ્યવસાય કોઈ કરે તો એને વધારાની આવક પણ થાય. કેટલાક ગામમાં પ્લાસ્ટિકના ટેબલ ક્લોથ, હવે તમે જુઓ તમારું ભાષાંતર જે છે એ ભાષાંતરમાં પણ પ્લાસ્ટિકના ટેબલ ક્લોથ એનું ગુજરાતી આપેલું. એટલે અત્યારે ગુજરાતી ભાષામાં કેટલાય એવા શબ્દો છે કે જે અંગ્રેજી શબ્દો પણ ગુજરાત અથવા તો બીજી ભાષાના શબ્દો પણ ગુજરાતીમાં અત્યારે વણાઈ ગયા છે, રૂટીનમાં બોલાય. બરાબર. તો લાઈટ આવવાના આટલા બધા ફાયદા. અને બીજું, રસોઈ બનાવતી વખતે, હવે જે છોકરીઓ રસોઈ બનાવે છે એને ખબર હશે કે અંધારું હોય અને ચૂલામાં તાવડી પર પેલી રોટલી કે રોટલો શેકવા મૂક્યો હોય તો અંધારામાં એ બળી ગયો કે કાચો રહ્યો કે એવું કશું ખબર પડે નહીં. અને જો ભૂલમાં ક્યાંક બીજે હાથ લાગી ગયો તો દજાઈ પણ જવાય. પણ લાઈટ હોય તો રસોઈ બનાવવામાં સરળતા રહે. બરાબર. કોઈ દાજે નહીં. અમુક લોકો તો જે આંધ્રા લોકો કામચોર ને એવા હોય એ લોકો તો દેખતાય દાજે, ખબર હોય કે લાઈટ હોય ને તો ચારે બાજુથી તોય પાછા દાજે. અમુક એવાય હોય. બીજો ફાયદો છોકરાઓને થયો. તો છોકરાઓને શું ફાયદો થયો? છોકરાઓ પહેલા લાઈટ નથી ત્યારે શું કરતા હતા? સવારે 5 વાગે ઉઠી 6 વાગે તૈયાર થઈને 7 વાગે સ્કૂલે જતા રહેવાનું, પછી સ્કૂલેથી આવીને રખડી ખાવાનું, સાંજે 5 વાગ્યા સુધી 6 વાગ્યા સુધી લખે અને પછી રાત્રે ઊંઘી જવાનું. હવે જેને મોટા ધોરણો હોય, પરીક્ષા હોય, તો એને રાત્રે પણ વાંચવું પડે, તો ફાનસ કે દીવામાં વાંચવું પડતું હતું. પણ એ ફાનસ કે દીવામાં વપરાતું કેરોસીન એ મોંઘું હતું.
હવે મોંઘા ભાવનું કેરોસીન ખર્ચીને તમને તમારા મમ્મી પપ્પા એમ ના કે ભાઈ તું વાંચ, બરાબર, એમ કે ચાલ બેટા હોઈ જાય, સવારે વહેલો ઉઠીને વાંચજો, બરાબર. એટલે આ લાઈટ આવવાથી એમને એ કેરોસીનનો જે ખર્ચ હતો એ ઓછો થયો, છોકરાઓ વધારે ભણી શક્યા. હવે જે છોકરું 1 કલાક વાંચતું હોય અને એના 50% આવતા હોય, એક છોકરો જો 3 કલાક વાંચે તો એના કેટલા ટકા આવે? ત્રિરાશિ પદ મૂકીને દાખલો ગણવાનો, જવાબ આવે. એવું જ હોય ને, એવું જ હોય ને. એ 3 કલાક વાંચે તો એના પર્સન્ટેજમાં 5 થી 10% વધારો થાય. જો 1 કલાક વાંચવાથી એને 50% આવતા હોય તો એ 3 કલાક વાંચે એટલે કે એના 150% ના થઈ જાય. એના રિઝલ્ટમાં 5 થી 10% વધારો થાય. એક છોકરો જો 4 કલાક કે 5 કલાક વાંચે તો એના રિઝલ્ટમાં 20 થી 25% વધારો થાય. બરાબર, પણ વાંચવું પડે. તો લાઈટ આવવાના આટલા ફાયદા. અને આ લાઈટ કેવી રીતે લાયા? તો કે સૂર્ય ઉર્જા જે કુદરતી સ્ત્રોત છે, જે સૂર્યનો પાવર ક્યારેય ઓછો થવાનો નથી, બરાબર, એ સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ કર્યો, જે કેરોસીન કરતા અડધા ભાવે પૂરું થઈ જાય, અડધા કોસ્ટમાં. અને આજે આવ્યું એ કેટલા રૂપિયા? તો અઠવાડિયાના 25 રૂપિયા. અઠવાડિયાના 25 રૂપિયા તો દિવસના કેટલા રૂપિયા થયા? 3.25 રૂપિયા થયા. 7 તારીખ 21 ગણો તો 3.25 રૂપિયા થયા ને, બરાબર. તો કોઈ પણ ગરીબમાં ગરીબ માણસ હોય તો એ રોજના 3.5 રૂપિયા તો ખર્ચી શકે ને? શું ના પાડે? હા, 5નું કપલું ખાઈ જાય રોજ તો 3.5 રૂપિયા ના ખર્ચી શકે. પણ આ વસ્તુ કેવી થઈ? આના ઉપરથી આપણે શું શીખવાનું કે જીવનમાં પણ ઝીણામાં ઝીણી, નાનામાં નાની વસ્તુનું શું મહત્વ છે. એટલે નાનામાં નાનું આયોજન કરતા શીખવાનું, બરાબર. તો તમે સફળતા અને સારી રીતે જિંદગી જીવી શકો, બરાબર. સિમ્પલ એક ઉદાહરણ લઈએ કે તમારી આ પેન્સિલ કેટલા રૂપિયાની આવે છે? 5. પેન્સિલ અલા 5 રૂપિયાની તો કઈ પેન્સિલ લવાતી હશે? બહુ મોંઘી છે, હું તો લાવું છું. આ 5 રૂપિયાની પેન્સિલ તમે કેટલા દિવસ ચલાવો છો? કેટલા દિવસ ચલાવો? અઠવાડિયું ચાલે છે? કેમ કેમ નથી ચાલતી? તો આપણે એને સાચવતા નથી. આપણે એને સાચવતા નથી. અહીં મૂકી હોય, પડી જાય, બરાબર, અણિયા તૂટી જાય. તમને એ ખબર છે કે આની અંદર જે આ ગ્રેફાઇટ, આ જે કાર્બનનું એક સ્વરૂપ આપણે વિજ્ઞાનમાં ભણીશું, આની અંદર જે વપરાતું આ કાળો ભાગ છે ને, લીડ, એ કાર્બનનું એક સ્વરૂપ છે. અને એ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ખોદકામ દ્વારા મેળવાય છે. અને ખોદકામ કરીને એને કાચી ધાતુ તરીકે બહાર લાવવાનો જે ખર્ચ છે, પછી એને શુદ્ધ કરવાનો અને ત્યાર પછી આ પેન્સિલની અણી બનાવવાનો, એ જે ખર્ચ છે ને ટોટલ, એ બહુ મોંઘો છે. અને એનો જો આપણે બગાડ કરીએ તો એ તો કુદરતી સ્ત્રોત ખૂટી જાય એવો છે. આપણે પેલું ઉર્જા સ્ત્રોતોમાં ભણ્યા છે કે ખૂટી જાય એવો ને ના ખૂટે એવો, બરાબર. તો આ તો ખૂટી જાય એવું છે. થોડા વખત પછી તમને મળશે ને, તમે પેન્સિલ કેવી રીતે વાપરશો? અત્યારે છોકરાઓ પેલી કોણ પેન્સિલ, તમારી ભાષામાં કહીએ તો કોણ પેન્સિલ, બરાબર, અને એન્જિનિયરિંગની ભાષામાં કહીએ તો એ લીડ પેન્સિલ કહેવાય. એટલે આ લીડ, ગ્રેફાઇટ, આ બધા શું છે? કોલસાના, એટલે કાર્બનના જુદા જુદા સ્વરૂપો છે, બરાબર. અને એ બધી વસ્તુ એ મોંઘા ભાવની છે. હવે લીડ પેન્સિલ સિમ્પલ વસ્તુ, જે એન્જિનિયર છોકરો બને છે 10મા કે 12મા પછી, એના માટે એ છે. એને એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ કરવા માટે છે, બરાબર.
એ લીડ પેન્સિલ આપણા ત્યાંનો પહેલા બીજા ધોરણનો કે પાંચમા છઠ્ઠા ધોરણ કે આવા ઘનચક્કર જેવા બુદ્ધિ વગરના લોકો એ કણ પેન્સિલ વાપરે તો એ પેન્સિલ એવી હોય છે કે એમાં હલકું વજન આપવાનું હોય છે. આપણે જયારે લખીએ છીએ ત્યારે ભાર દઈને લખીએ છીએ તો એ કણ પેન્સિલ તૂટી જવાની અને એ ટુકડા પછી કોઈ વીણવા નહીં રહેતો, એ કચરામાં જાય છે. તો શું 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી જયારે તમે લોકો એન્જિનિયર બનશો ત્યારે એ લીડ તમને મળશે ખરું? એ ધાતુ તમને, એ તત્વ મળશે ખરું પૃથ્વીમાંથી? નહીં મળે. ત્યારે શું કરશો? પાછા આપણે તો માણસ જાત ને, ચરબીના ભરેલા, બુદ્ધિ તો બહુ જ હોય પાછી. અમે તે લીડની જગ્યાએ બીજા કોઈક ધાતુ શોધી કાઢીશું જેથી લખાય. હોશિયારીઓમાંથી તો હાથ નહીં કાઢવાનો, પણ જે છે એને બચાવવાની ટેવ આપણે પાડતા નથી. અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે એક નાનકડી સંસ્થા, જો માણસ ધારે તો શું ના કરી શકે, તો એક નાનકડી સંસ્થા એણે આવું નક્કી કર્યું કે આપણે સૂર્યની પેનલો, એટલે 2 પેનલ, ખાલી 2 પેનલ આમ લગાડી દે, એની પર સૂર્યનો તડકો સતત પડે અને એના દ્વારા વાયરિંગ દ્વારા આખા ગામને લાઈટ મળે. બરાબર? એનું અઠવાડિયાનું, એક ગ્રાહકનો અઠવાડિયાનો ખર્ચ 25 રૂપિયા. બરાબર? ઓછા ખર્ચમાં વધારે સારું કામ અને સતત ચાલતું, કાયમી. આ તો ખલાસ થઈ જશે, પણ પેલું ખલાસ થવાનું. સૂર્ય એમ કહેશે આપણે આજે રજા, એ ક્યારેય નહીં કે. અને ગોઠવણ કેવી રીતે કરે છે? તો દક્ષિણ દિશામાં ગોઠવણ કરે છે. દક્ષિણ દિશામાં ગોઠવવાનો હેતુ શું? તો કે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગી અને પશ્ચિમમાં જાય, એટલે આમથી આમ જાય ત્યાં સુધી દક્ષિણ ભાગમાં તો એનો પ્રકાશ આખો દિવસ રહેવાનો. ઉત્તરમાં ના રહે, ઉત્તરમાં થોડીક જ વાર રહે, પણ દક્ષિણ ભાગ જે છે એમાં આખો દિવસ એનો પ્રકાશ રહેવાનો. એટલા માટે એની ગોઠવણ પેનલો દક્ષિણ દિશામાં ગોઠવી છે. બરાબર? કે જેથી મેક્સિમમ, વધારેમાં વધારે ઉર્જાનો સંગ્રહ કરી શકાય. અને એમાં સાધન કેવું હોય તો પ્લેટ દ્વારા એની અંદર આવે, પછી એનું સ્ટોરેજ થાય, એટલે સંગ્રહ થાય, અને સંગ્રહ દ્વારા એનું સંગ્રહ કર્યા પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. 2 દાડા વાદળ થયું, વાતાવરણ રહ્યું, વરસાદ પડ્યો, તો પણ જે સ્ટોર કરેલી જે ઉર્જા છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી તો ચાલુ જ રહે. બરાબર? તો ત્યાં આવી માથાકૂટ રહે. આજે લાઈટો નથી, જી બીમ કોઈ ફોન કરે, પછી કોઈને જીબી માં ફોન કરવો પડે કે ભાઈ કેમ લાઈટો નથી? આપણને ખબર હોય કે બહાર વાવાઝોડું આવે, વરસાદ આટલો પડે છે, એટલે જીબી ની લાઈટો બંધ હોય, તોય પાછા અમુક દોડાયા હોય ને જીબી ફોન કરે, સાહેબ લાઈટ કેમ નથી ને ક્યારે આવશે? આ ચાલુ વરસાદે તારા બાપો ત્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ના થાંભે ચડવા જવાનું છે, એ એમની સેફટી માટે બંધ તો કરવાના છે ને. અને બંધ ના કરે, કરંટ લાગીને કોક ગયું તોય પાછો જીબી ફોન કરે. શું ધ્યાન રાખો છો તમે? માણસોના જીવ જાય છે, તમને અક્કલ નહીં? લાઈટ બંધ ના કરી દેવાય? અને જો ભૂલે ચૂકે લાઈટ બંધ કરી હોય તો કેમ લાઈટ બંધ કરી? એટલે માણસ નામનું જે પ્રાણી છે ને, હલકામાં હલકું પ્રાણી, સૌથી વધુ બુદ્ધિશાળી છે. બરાબર? આટલું કીધા પછી બી તમે જોજો, આટલું કીધા પછી, આટલું સમજાયા પછી કે આ કેટલી અગત્યની વસ્તુ છે, તોય અમુક પ્રાણીઓ એવા છે કે જે લીડ પેન્સિલ થી જ લખતા હશે, અને પાછા હોશિયારીઓ મારે, પેલી આખી આખી ડબ્બીઓ લઈ આવે. અલ્યા એ એક ડબ્બીમાં એક એન્જિનિયરિંગ નો છોકરો 6 મહિના ભણી શકે એટલા કણ હોય છે. 6 મહિના એને જે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ બનાવવાના હોય છે એ 6 મહિના સુધી એ દોરી શકે, અને તમે એનો વ્યય કરો છો. અહીં તમે જોશો, હમણાં સ્કૂલ ચાલુ થશે એટલે જોજો તમે. બરાબર? એક જણ સ્પેશિયલ આપણે એક કામ સોંપીશું, જેના પણ કણ પડ્યા હોય તો ભેગો કર. બરાબર? કેટલા બધા એ ભેગા થશે. પણ તમારે શું જરૂર છે? તમારે અત્યારે તમારે ભારપૂર્વક લખવાનું છે, તમારા અક્ષરને મરોડ આપવાનો છે, તો તમારે આ સાદી ગ્રેફાઇટની પેન્સિલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તમારે લેડ પેન્સિલનો ઉપયોગ કરવાનો નથી.
પણ આપણે બધા મહાન આત્માઓ ને, અમુક તો પાછા કે મારા બાપા પૈસા ખર્ચે, એમાં તમારા બાપા શું જાય? ઘોડા તારા બાપા પાસે પૈસા છે અને એક ખર્ચે છે તો કઈ મફત ના તારા બાપો કઈ ઝાડ ઉપરથી તોડી લાવે છે? મહેનત કરીને કમાઈ છે. એ પૈસાનો સદુપયોગ કરીને 2 છોકરાને પેન્સિલ લઈ આપ. તું જે કોણ પેન્સિલ જે પેલી લાવે છે ડબ્બી, એ 25-30 રૂપિયા સમથિંગ જે બી આવતી હશે, 10-15 રૂપિયા જે આવશે, એટલામાં તો 3 જણને પેન્સિલ લઈ આપ ને. પણ એવું ના કરે. હું શું કરવા એના માટે કરું? તો જો બધા જ આવું વિચારે તો 2 વર્ષમાં પુરવઠો ખલાસ થઈ જાય. તમને લોકોને કદાચ ખબર હોય કે ના હોય, પણ એવું કહેવાય છે કે આખી પૃથ્વી પરથી ચાંદી નામનું તત્વ, જે આ ગાંજરા બાજરા પહેરે છે ને, આ ચાંદી એ આખી પૃથ્વી પરથી 2020 પછી મળવાની નથી. કારણ કે સ્ટોર ખલાસ થઈ ગયો છે. ચાંદીનો જે સ્ટોર હતો, જે ખાણમાંથી મળતી હતી, ત્યાં ખલાસ થઈ ગયું છે. એટલે હવે નવી ચાંદી મળવાની નથી. અને આપણે અશ્મિ બળતણ અને ખનિજ કોલસાના અને એ બધા પાઠોમાં ભણી ગયા છે કે આ બધું બનતા લાખો કરોડો વર્ષો લાગે છે. બરાબર? તો હવે ચાંદી 2020 પછી મળશે નહીં, તો તું તારી છોકરીને કઈથી જાંજરા લઈ આવવાનો છું? તારી છોકરી માં છે પપ્પા ખણ આપો, કઈથી લઈ આવવાનો છું? લઈ આલી હતી? આ નયા નયા છોકરાને બર્થડે વખતે ચાંદીનો સિક્કો કઈથી લાવશે? બરાબર છે ને? આ દત્ત એમ ભાણિયાના મોસાળા વખતે પેલી ચાંદીની લકી કેવી રીતે લઈ આવશે? હરીન છોકરા માટે એને મામો થયો તો પછી પેલું લાવવું પડશે ને. કઈથી લાવશે? શું બોલી તું? બોલ ફરીને તો લાફો મારું છું. ના શોધાય. આ તત્વો જે છે પૃથ્વીના પેટાળમાં બનતા, કીધું ખરું, કરોડો વર્ષો લાગે છે. બરાબર? આ પેટ્રોલ નો પુરવઠો 2035 પૂરો થઈ જાય છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજી પીએનજી. તમારું શું કરશો? મંજીરા વગાડવા. એટલે એનો મતલબ એવો કે તમારે એનો ખોટો ઉપયોગ કરવાનો. સીધી વસ્તુ ને બીજી વસ્તુ શોધાય એટલે તારી મેન્ટાલિટી ખબર પડી ગઈ કે બીજી વસ્તુ શોધાશે તમે એ વાપરીશું. બરાબર ને? એટલે બચાવની વૃત્તિ નહીં, દુરુપયોગ કરવાનો. એવું જ થયું ને? તો બ્રાહ્મણ લોકો, જે સમાજને દોરનારા લોકો, જે સમાજને સાચી દિશામાં લઈ જાય, એ જ આવું અવરું વિચારતા હોય, ઊંધું થતું, કઈ બીજાની તો કઈ વાત રહી. અમારા જેવા નીચલી જ્ઞાતિના લોકો તો શું કરે? શું કેવું રાજ? આ બ્રાહ્મણો જ આવું કરતા હોય તો મૂળ વસ્તુ એવી છે કે આપણે બચત કરતા શીખવું જોઈએ. આ પેન્સિલ છોલ કરીએ બરાબર છે, પણ જ્યાં સુધી વપરાય ત્યાં સુધી. પછી આવી થઈ જાય ને એટલે પછી શું થાય? જઈ રખડતી થઈ જાય. આવી થાય ને એટલે પછી જઈ રખડતી થઈ જાય. પછી એ આટલે સુધી કોઈ વાપરી હોય એવો કોઈ માયનો લાલ છે નહીં કે છેક અણી સુધી અહીંયા વાપરી હોય. પછી એ પડે, પછી કચરામાં જાય, બરાબર, ડસ્ટબિનમાં જાય. તમને લોકો કદાચ અંદાજ નહીં હોય, તમે આ બધી જે વસ્તુઓ કચરામાં નાખો છો. આપણા અમદાવાદની જ વાત કરીએ તો આ કચરામાં નાખેલી આ બધી કામની વસ્તુઓ અમદાવાદમાં જે કચરો વીણવા વાળા જે હોય છે, બરાબર, એવા લોકો આ બધી કામની વસ્તુઓ ભેગી કરે છે અને એનો લિટરલી વેપાર કરે છે. ગરીબ છોકરાઓને આ જ વસ્તુઓ ભેગી કરીને ભણવા માટે આટલી પેન્સિલનો એ ₹2 રૂપિયા લેતા હોય છે. અને પેલો છોકરો ભણે, કારણ કે 5 રૂપિયા ખર્ચવાની તેવડ નહીં, પણ રૂપિયો ખર્ચશે. અને આવા પેન્સિલો, તમે નાખી દીધેલી પેન્સિલોથી આજે ગામમાં કેટલાય છોકરા ભણે છે એ તમને ખબર?
પણ આપણે તો બધા પૈસાદાર લોકોના દીકરા ને, ફેંકી દેવાની. પેલી વાર છોકરીઓ હોય, આ પેલું કહ્યું આ છે ને રબડિયું, બરાબર, આમાં 2-3 દિવસ વાળે પછી પેલું ઢીલું થઈ જાય એટલે નાખી દેવાનું. અને ગમે ત્યાં પડ્યું હોય પણ તમે એને સરખી રીતે વાપર્યો અથવા એનો બીજો ઉપયોગ કરી શકાય, આ વસ્તુનો બીજો ઉપયોગ કરી શકાય. તો આપણે 10માં વિજ્ઞાનમાં ભણીશું રીયુઝ, રીસાયકલ અને રીડ્યુસ. જરૂરિયાતો ઓછી કરવાની છે એને ફરીથી ઉપયોગ કરવાનો, અને જે નકામું થઈ ગયું છે એને રીસાયકલ ફરીથી પ્રોસેસ કરીને બીજા કોઈ એમાં વાપરવાનું. બરાબર, એ વસ્તુ આપણે ભણીશું. એ ચંડાલ ચોકડી બહુ ધ્યાન રાખે છે પોતાનું. ચલો હવે ત્રીજો પોઈન્ટ એમાં છે સી, પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. પલક્કડનું સાર્વજનિક ગ્રંથાલય. સાર્વજનિક ગ્રંથાલય. હવે આ ગ્રંથાલય શબ્દ કદાચ આપણને અઘરો પડે તો એના જગ્યાએ આપણે શું કહી શકીએ? પુસ્તકાલય. 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 પુસ્તકાલય આખું બોલ. પુસ્તકાલય. In Kerala, the Palakkad district, public library has been up and running since September 2013. It is a fine modern library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. But it has recently been in the news for different reasons. A third of its 1,000 members are women. These women supported by the sad state, the library offered them launched a women's unit in February 2014. The unit got together to discuss methods of empowering women. Kerala, the Palakkad district public library પલક્કડ જિલ્લાનું સ્થાનિક ગ્રંથાલય અથવા પુસ્તકાલય સપ્ટેમ્બર 2013 થી ચાલે છે. તે એક સરસ આધુનિક ગ્રંથાલય છે. માહિતી, જ્ઞાન, વિદ્વત્તા, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સંશોધન અને સંદર્ભ ગ્રંથોનું એક કેન્દ્ર. પણ હાલમાં કેટલાક જુદા જ કારણોસર તે સમાચારમાં છે. તેના 1,000 સભ્યોમાંથી
1000 સભ્યોમાંથી ત્રીજા ભાગના સભ્યો મહિલાઓ છે. ગ્રંથાલયમાં આપવામાં આવેલી જગ્યામાં આ મહિલાઓએ ફેબ્રુઆરી 2014માં મહિલા વિભાગ શરૂ કર્યો. આ વિભાગના સભ્યોએ એકઠા મળીને સ્ત્રી સશક્તિકરણની પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરી. The library opened its hall for film screening, workshops in home economics or gardening, child care or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems. ફિલ્મોનું પ્રદર્શન ગૃહ આર્થિક વ્યવસ્થા કે બાગાયત વિશે કાર્યશાળાઓ બાળ ઉછેર અથવા કલા અને મહિલાઓને કૌટુંબિક ઝઘડા કાયદાકીય તકરાર અને વ્યાવસાયિક પ્રશ્નોના ઉકેલમાં મદદ મળે તે માટે ગ્રંથાલયે તેમના ફંડ રૂમ ઓરડા ખુલ્લા મૂક્યા છે. The secretary of the library pointed out that through reading women would realize their own strength and forge the unity. It was noted that the lending libraries of earlier times were disappearing, and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. The unit discussed that if the one well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage climate in which women are afraid to go out after dark. So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. ગ્રંથાલયના સેક્રેટરી મંત્રી એ કહ્યું કે વાંચન દ્વારા મહિલાઓ પોતાની શક્તિ પારખીને એકતા સાધી શકે છે. તો જો મહિલાઓ સાધી શકે તો પુરુષોને વાંધો આવે?
છોકરાઓ એકતા ના સાધી શકે વાંચન દ્વારા? એટલે મહિલાઓનું સશક્તિકરણ કરવાનું, છોકરાઓનું નહીં કરવાનું. એવું એમને ભણાવવાના, તમને નહીં ભણાવવાના એવું હોય. પણ અહીંયા એવું છે. એ પણ ધ્યાનમાં આવ્યું હતું કે જૂના વખતના ગ્રંથાલયોની સંખ્યા ઘટી રહી હતી અને હાલના ગ્રામીણ વાંચન ખંડો બહુધા એટલે મોટા ભાગે પુરુષ વાંચકોથી ભરેલા રહેતા હતા. મહિલા વિભાગે ચર્ચા કરી કે જો કેરળની બહુશ્રુત સ્ત્રીઓ ટેલિવિઝન સામે કલાકો સુધી બેસીને સમયનો દુર્વ્યય કરવાનું ચાલુ રાખશે તો એક એવું વાતાવરણ ઊભું થશે જેમાં સ્ત્રીઓ અંધારું થતા બહાર જતા ડરશે. આથી મહિલા વિભાગે સ્ત્રીઓ માટે અલાયદા વાંચન ખંડો ખોલવાની યોજનાઓ બનાવી. પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી stand tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. And then there are the books which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. વર્ગો ક્લબ કાર્યશાળાઓ અને વાંચન ખંડો દ્વારા સ્ત્રી સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપતી પલક્કડનું જિલ્લા ગ્રંથાલય એક પથદર્શક એટલે માર્ગદર્શક મસાલ જેવું છે. અને વળી અહીં એવા પુસ્તકો પણ છે જે મહિલાઓને આવી તકનો સુયોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી શક્તિ આપે છે. હવે અહીંયા બે મોટી વસ્તુ કીધી. એક કીધું કે વાંચનનો મહિમા આપણને બધાને, આપણે નાના હોય ત્યાંથી આપણા ઘરના વડીલો વાંચવાનું મહત્વ સમજાવે કે ભાઈ વાંચો 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 વાંચો. ઘણા ઘરોમાં એમ કે બોબડાઓને બોલતા કરવા માટે મોટેથી વાંચો. બરાબર? તો વાંચનનું મહત્વ આપણને નાનપણથી સમજાવવામાં આવે છે. અને વાંચનથી શું ફાયદા થાય છે? તો કે વાંચનથી પોતાની અંદર કેટલી શક્તિ છે, પોતાની અંદરની શક્તિ આપણે ઓળખી શકીએ કે ભાઈ મારામાં કેટલું છે. બરાબર? એ વાંચનથી આવે. અને એના દ્વારા સંગઠન એક સારું કામ કરી શકે એવા લોકોની એક ટીમ બનાવી શકાય. બરાબર? આવું કેમ કરવાની જરૂર પડી? કેરળમાં આવું કેમ કરવાની જરૂર પડી? તો કેરળમાં અત્યારે જે સ્ત્રીઓ છે, હવે ટેલિવિઝનનો
કેટલો ગેરફાયદો છે ટીવી જે લોકો જોતા હોય એ લોકો કોણ ટીવી જુએ છે, જે લોકો ટીવી જોતા હોય એનો ગેરફાયદો આ છે કે જો સ્ત્રીઓ, એકલી સ્ત્રીઓ નહીં, એમાં આપણે બધા આવી ગયા કે ટેલિવિઝન સામે કલાકો સુધી બેસી રહીશું અને સમયનો દુર્વ્યય કરવાનું ચાલુ રાખશું તો કેવું વાતાવરણ થશે? ટેલિવિઝન જોવાથી કેવું વાતાવરણ થાય છે એ તમે જુઓ કે અંધારું થશે, પછી સ્ત્રીઓને બહાર નીકળવું ભારે પડી જશે. આ ટેલિવિઝનનો સૌથી પહેલો અને ખરાબમાં ખરાબ એની અસરો છે કે ટીવી જોવાથી આ વસ્તુ, કારણ કે અત્યારે બધા આડું ઉડું શીખે છે શેના દ્વારા? તો ટીવી દ્વારા. ઘરમાં બધા સુખેથી રહેતા હોય પણ પેલી મંથરા નામની ડોસીઓ ટેલિવિઝનમાં દરેક સિરિયલમાં મંથરા હોય છે. આપણને બધાને ખબર છે કે એક મંથરાએ રાજા રામ એને 14 વર્ષનો વનવાસ કરાયો હતો, આખું ઘર ભાગી ગયું હતું, દશરથ એનો બાપ મરી ગયો હતો. જો એક મંત્ર આવું કરે તો ટીવીમાં આવતી દરેકે દરેક સિરિયલોમાં તો આવી મંત્રાઓ ઘેર ઘેર હોય છે. અને આપણે શીખીએ છીએ એ જ બધું. પેલી આમ કર્યું ને એટલે આવું કોઈ કરે ને તો આવું કરવાનું, કોઈ આવું કરે, કોઈ તને આવું કહે ને એટલે તાર ફટ લઈને આવું કહી જ દેવાનું, કોઈ આમ કરે એટલે આવું તરત કહી જ દેવાનું. એટલે અત્યારે એના કારણે નાના મોટાનું માન રહ્યું નથી, સમાજમાંથી સભ્યતા અને સંસ્કાર જતા રહ્યા છે. આપણે ત્યાં પહેલા એવું હતું કે એક દિવસ તમારાથી મોટો હોય તો એને ભાઈ, વડીલ માનવો, એક દિવસ મોટી હોય તો એને બેન, મોટી બેન માનવી, બરાબર? અત્યારે તો આ ધ્રુવી હોય તો એ પાયલ ને એમ કે હાય પાયલ કેમ છે, અને દત્ત જેવું છછુંદરું, ઉંદેડા જેવું છોકરું એ પેલી કોલેજમાં આવેલી છોકરી હરીને અલીઓ હરી, આ મામાણોની સભ્યતા, આ સંસ્કાર, બરાબર? એ આપણા ભારતીય સંસ્કાર તો છે જ નહીં. આ આપણા ભારતીય સંસ્કાર કે હિન્દુ સંસ્કાર છે જ નહીં. આ ક્યાંથી આવ્યા? ટીવી માંથી આવ્યા. આ ટીવી માંથી આવ્યા. પણ એના કારણે શું થશે કે એની અંદર જેટલું ખરાબ પીરસે છે એવું ને એવું, હવે જેને જેવું જોયું હોય, આપણે કહીએ છીએ ને કે જેવું જોવે એવું કરે, બરાબર? આપણે એમ કહીએ મારો છોકરો સારો થાય તો આપણે દરેક જગ્યાએ આપણે સારું કામ કરવું પડે, બરાબર? પછી હું જ મારી સાસુને ગોડા મારતી હોય જેમ ધ્રુવી કરે છે, ખાવા જ ખાઈ જાય, બરાબર? તો પછી મારી છોકરીઓ એ જ કરવાની છે કે મારા છોકરા કે વહુ એ જ કરવાની છે, પછી એવું જ હોય. તો એ બધું ખોટું કોણ શીખવાડે છે? આ ટેલિવિઝન શીખવાડે છે. પછી કે છે સ્ત્રીઓને બહાર જવાનું, તો સ્ત્રીઓને બહાર જવાનું કેમ દૂર થઈ જશે? તો કેરલામાં ભલે 100% સાક્ષર રાજ્ય છે છતાં પણ ત્યાં લોકો વ્યસની છે, વ્યસન કરે છે, દારૂનું, ગાંજાનું, ચરસનું, એવા ખોટા વ્યસનો કરે છે. અને ભણેલા ગણેલા હોવા છતાં ત્યાં પણ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો છે. લાઇટો 24 કલાક હોતી નથી, બરાબર? અને આવું આખો દાડો મેં ટીવી પર ખોટું જોયું હોય, પછી રસ્તે હાલતા ચાલતા મને એવું ખોટું કરવાનું મન થાય જ, બરાબર? અને એના કારણે શું થાય? પછી પેલા અત્યારે પેપરમાં કિસ્સા બને છે ને કે બાપે પોતાની છોકરી સાથે દુષ્કૃત્ય કર્યું, ભાઈએ પોતાની માસી સાથે કર્યું. તો આ બધા સંબંધો આપણા તો નથી જ, આ સંસ્કારો આપણા તો નથી જ, બરાબર? તો એ વસ્તુ અહીંયા થશે. એટલે ટીવી જોવાનો સૌથી મોટો ગેરફાયદો શું? કે છોકરીઓને નુકસાન, છોકરાઓનું નુકસાન થવાનું. સૌથી મોટું નુકસાન કોને થશે? એટલે સૌથી પહેલા ટીવી જોવાનું બંધ કોને કરવું પડશે? ત્યાર તો અહીંથી ઘેર જેવા જાય ને તરત ટીવી ચાલુ કરશે અને મોટે મોટેથી ગીતો સાંભળશે. પાછા નવા પિક્ચર, જૂના પિક્ચરમાં સમજણ ના પડે. અને ખાતા ખાતા ડાન્સ કરવાનો, કે ડાન્સ કરતા કરતા ખાય, ખબર નહીં પણ એવું કંઈક કરે છે આ લોકો. 3-4
બહેનો ભેગી થઈને એવું કરે. ખાતા ખાતા ડાન્સ કરે કે ડાન્સ કરતા કરતા ખાય તમને ખબર જ ના પડે. પાછું આમ થાળીઓ બધી ગોઠવેલી હોય ટેબલ પર, આમ બ્રેક ડાન્સ કરતા કરતા અહીંથી આમ ભાખરી લે, અહીંથી શાક લે, અહીંથી દાળ લે, એવી રીતે. આ ટીવીની અસરો. બરાબર. તો વાંચન કરવાથી તમારી શક્તિ વધે છે, તમારી અંદરની તાકાતને ઓળખી શકાય છે. એટલા માટે વાંચનનું મહત્વ છે. એનાથી જ્ઞાન મળે છે, એનાથી બધું શીખવા મળે છે. એ બધી વસ્તુ આપણે ગૌણ માનીએ, આમ તો ગૌણ નથી જ, મહત્વની જ છે. પણ સૌથી મૂળ મહત્વનો વિષય એ છે કે વાંચનથી તમે તમારી જાતને ઓળખી શકો છો. બરાબર. અરે ગુરુજી, આ ભણવાની ચોપડીઓ વંચાતી નહીં, તઈ તમે બહારની ચોપડીઓ વાંચવાની કહો તો કેવી રીતે વાંચીએ? આટલું જ માંડ માંડ પૂરું થાય છે. અને મન તો કંટાળો આવે છે વાંચવાનો. તમે જેટલી વાર બોલો ને કે મને કંટાળો આવે છે, એટલો તમારો કંટાળો ડબલ થાય. બરાબર. આપણે કહીએ છીએ ને કે ભાઈ એવું બોલવાનું રોજ સવારે અરીસા સામે, હું સારો માણસ છું, હું સારો માણસ છું, તો તમે સારા થાવ. અને તમે ટ્રાય કરી જોજો, અરીસા અમે ઉભા રહીને રોજ સવારે એમ કહેજો હું ગામનો ખરાબમાં ખરાબ માણસ છું. મેં પોતે મારી જાત ઉપર અનુભવ કર્યો છે, એટલે હું અત્યારે કહું છું કે હું રાવણ છું. બરાબર છે ને? આ વાસ્તવિકતા છે અને આવું થાય છે. તમે જેવું વિચારો એવા તમે બનો. તમે જેવું વિચારો એવા તમે બનો. તમે એમ વિચારો કે હું આવો છું, તો પછી હું એવો જ બનું. બરાબર. તમે એવું વિચારો કે હું ડફોડ નથી, હું હોશિયાર છું, તો તમને આજે ના આજે કઈ રિઝલ્ટ ના મળે. આજે વિચાર્યું કાલે રિઝલ્ટ મળે એવું નહીં, પણ વર્ષે તમને એવું ધ્યાનમાં આવે કે મારામાં કઈક સુધારો થયો છે. તો આ મહિલાઓ માટે અલગ વાંચન ખંડ. બરાબર. અને અત્યારે આખો દેશ આ મહિલા સશક્તિકરણની પાછળ પડ્યા છે. વુમન એમ્પાવરમેન્ટ. બરાબર. કોઈ પણ જગ્યાએ એમને અનામત આપી દીધી છે. તમારે 33% તમારું પ્રતિનિધિત્વ કોઈ પણ જગ્યાએ, ભારતની કોઈ પણ પોઝિશન હોય, નોકરી હોય, રાજકારણ હોય, ઘર હોય, ગમે ત્યાં હોય, 33% તમારી અનામત. હવે 33% મહિલાઓ, પછી એ કોઈ પણ જ્ઞાતિની હોય. બરાબર. બાકી કેટલા રહ્યા? 67%. તો 67%માં 15% બક્ષીપંચ. બરાબર. 18% બેકવર્ડ ક્લાસ, 16% આદિજાતિ, 11% લઘુમતી. તો ઓપન વાળા કેટલામાં રહ્યા? ઉલટા ઓપન વાળા બીજે લઘુમતીમાં ગયા. બોલો. ઓપન વાળા ક્યાં ગયા? તો એ લઘુમતીમાં આવી ગયા. બરાબર. અને એમાંય આ બધા કોટામાં પાછી જો પર્સન્ટેજ વાળી મહિલાઓ હોય તો એ તમારા કોટામાં આવે. 33% તો પેલા એને છે. અને આ 67%માં જો એના ટકા વધારે હોય તો પાછી એ લોકો આવે અંદર. તો ભાઈ તમારા માટે કેટલું બચેલ્યા? વિચાર કરો. પછી અમારે એવી મુવમેન્ટ ના ચલાવવી પડે કે ભાઈ છોકરાઓ બચાવો, સશક્તિકરણ અભિયાન. અત્યારે પેલું બેટી બચાવો ચાલે ને, અમારે બેટા બચાવો કરવું. અને પહેલા એવું હતું, ખાનગીમાં કઉ છું એટલે બંધ